Good afternoon, everyone. Today we are going to start chapter number 2 of economics, and that is indicators of growth and development. The chapter is indicators of growth and development. This topic is already covered in your 10th. Only two small paragraphs are there in your 10th, but this is already covered, growth and development. Now, generally, economic growth and economic development were considered as same, both meant for increase in national income of a nation in compared to previous year. Earlier, there was no separation or there was no bifurcation of these two topics. Both were considered as same, both were considered as synonyms to each other. But after the Second World War, there arose the requirement to do the separation of both of these concepts. So, in the general sense, growth and development both are considered same, but in the sense of economy, in the sense of economics, we consider both concepts as a different concept: economic growth and economic development. Both the concepts are different. Before the Second World War, both meant synonyms to each other, and the meaning of growth or development was increase into the national income of a nation. That was considered as the economic growth and economic development. But both the concepts got separated after the Second World War. So first of all, keep in mind the thing, both concepts are different. Secondly, what are the contents of the chapter? There are basically 4 contents, and out of these 4 contents, questions of 10 marks are asked. In the board, the weightage of this chapter is 10 marks. Now, what are the contents of the chapter? Basically, 4 contents are there. First content of the chapter is meaning of economic growth. Meaning of economic growth. This includes more 3 topics, 2 topics. This includes 2 topics. One is definitions and second is limitations. This topic includes definitions and limitations of economic growth. That what is meant by economic growth as per different economists, and what are the limitations of this concept. Very small topic. Second topic is meaning of economic development. This topic includes 3 contents. One is definitions of economic development. Second, what are different characteristics of economic development? And third, same as growth, there are certain limitations of concept of economic development. So what are the limitations? Of course, we understood the meaning of economic growth and its characteristics or limitations. Same way we understood the meaning of economic growth and development. Then of course there will be certain difference between both of them. So what are the differences between growth and development? That is the third topic. And the most important topic of the chapter is indicators of economic development. Now, indicators means those components which indicates whether there is economic development in a country or not. So that is called indicators.
and this is explained in detail in your this chapter. And there are basically 8 indicators as per your concept of indicators. In your textbook 8 indicators are given, but out of all those indicators only 4 are explained in detail. That is growth rate of national income, growth rate of per capita income, physical quality of life and physical quality of life index, and fourth is human development index. So these are the topics. Out of all these topics, only 2 topics are new for you, that is 2.4.3 and 2.4.4. else all the topics you already studied before. Economic growth and economic development meanings and characteristics you already studied in 10th. Differences also explained somewhere before. You already know the concept of national income and per capita income. There is nothing new in this 2.4.1, 2.4.2. So only 2 topics are new. One is PQL and PQLI, and second is Human Development Index, that is HDI. So very easy chapter, right? So these are the contents of the chapter. Again, hello everyone. Today we are going to discuss chapter number 2. The name of the chapter is Indicators of Economic Growth and Development. The chapter contains weightage of 10 marks in your board exam. There are basically 4 contents of the chapters. This chapter contains basically 4 topics. And that first topic is meaning of economic growth. In that 2 topics are explained. One is definition of economic growth as per different economists, and second is limitations of this concept. Second topic of the chapter is meaning of economic development. In this 3 topics are explained. First is definitions of economic development as per different economists. Second is characteristics of concept of economic development, and third is limitation of concept of economic development. Of course, yes, both the concepts are explained here. Then what is the difference between these two is explained next. So difference between the economic growth and economic development, this concept is very important because it has been asked in board exam many times. So that is difference between growth and development. Very easy topic. And last topic is indicators of economic development. Now indicators means measuring rods, the measurements which helps in measuring the level of economic development in a nation. So there are basically 8 measurements or 8 indicators given in your course. But out of those 8 indicators, only 4 indicators are explained in depth. And out of those 4, you have already studied 2 topics in your 11th. One is growth rate of national income, second is growth rate of per capita income. So overall only 2 topics are new for you, that is PQL and PQLI. That PQL stands for physical quality of life and PQLI stands for physical quality of life index. And last topic of the chapter is HDI, that stands for human development index. Clear? So these are the contents of the chapter. Now if we move on further on the introduction part, then the first question should be there: when these concepts become separated or both the concepts become popular. As I explained earlier, both the concepts were considered as synonyms to each other. There was no separation among the both of the topics. Both the topics were considered as same, were used interchangeably. But
in the Second World War. In the Second World War, mass destruction of property took place. Loss of human life in huge number took place that lead towards the certain economic problems such as poverty, unemployment, lack of agriculture production, lack of industrial production, and there were so many different issues with respect to standard of living of a people emerged during the Second World War. Due to the emergence of these issues, the world was divided into two parts from the point of view of this concept. One, there were those countries for whom challenge arise to maintain the level of national income. Whatever national income they are earning, that should be maintained. Whatever standard of living the people of a country are enjoying, those standard of living should be maintained. There were one group of countries like this, and for the other group of countries, it becomes very necessary to control the poverty, to reduce the unemployment. It becomes very important for second group of countries to increase the standard of living, to take their people out of the poverty. So world was divided into two types of nation, in which one nation required to maintain the standard of living by maintaining the level of national income, and second type of country was required to increase the national income, and by increasing the national income, increasing the standard of living of a people. So after the Second World War, that is 1939 to 1944, both the concepts got separated. So economic growth and economic development both are different. Here by mistakenly I have written graphs and diagrams, but consider economic growth and economic development. Both are different. But as I said, there is a thin line of difference between both of them. And Professor Mrs. Ursula Hicks has given her opinion that for different kind of countries, different concepts are required. જેવી રીતે મેં એક્સપ્લેન કર્યું કે બે ટાઈપની કન્ટ્રીઝ થઈ ગઈ. એક કન્ટ્રીઝ એવી થઈ ગઈ કે જે લોકોના માટે સર્વાઈવલના ઇશ્યુઝ ક્રિએટ થયા, નેશનલ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝ કરવાના ઇશ્યુઝ ક્રિએટ થયા, અને બીજી એવા ટાઈપની કન્ટ્રીઝનું ગ્રુપ થઈ ગયું કે જે લોકો માટે અત્યારે એ લોકોનું જે નેશનલ ઇન્કમનું લેવલ છે એને મેન્ટેન કરવું, એ લોકોના જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે, હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ જે એન્જોય કરી રહ્યા છે, એ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ મેન્ટેન રાખવા અને એમાં ગ્રોથ કરવો. તો બે ટાઈપની કન્ટ્રીઝ થઈ ગઈ. તો બે કોન્સેપ્ટ, બે કન્ટ્રીઝ. એક એવી કન્ટ્રીઝ થઈ ગઈ કે જે લોકો માટે કરંટ લેવલ ઓફ નેશનલ ઇન્કમ મેન્ટેન કરવાનો ઓબ્જેક્ટિવ થઈ ગયો, અને બીજી એવી કન્ટ્રીઝ થઈ ગઈ કે જે લોકોના માટે નેશનલ ઇન્કમ તો વધવી જ જોઈએ, પણ સાથે સાથે અત્યારે જે વર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે લોકોના, એ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ સુધારવા જોઈએ. સો પ્રોફેસર મિસિસ ઉર્સુલા હિક્સ સેઝ the solution for the economic problem of developing country like India is economic development. આ વર્ડ તમે નરેન્દ્ર મોદીના મોઢે ઘણી વખત સાંભળ્યો હશે અને એના ઘણા બધા મીમ્સ પણ બન્યા છે. વિકાસ. સો આપણા જેવી કન્ટ્રીઝ માટે ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ માટે ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? નેશનલ ઇન્કમ તો વધવી જ જોઈએ છે, સાથે સાથે લોકોના સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ વધવા જોઈએ. તો આપણા જેવી કન્ટ્રીઝ માટે મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું થઈ ગયો? નેશનલ ઇન્કમ વધારો, પ્રોડક્શન વધારો, સાથે સાથે લોકોના સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ વધારો. જ્યારે અમેરિકા જેવી કન્ટ્રીઝ માટે શું ચેલેન્જ છે? ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ છે એ લોકો માટે શું ચેલેન્જ છે? એ લોકો માટે ચેલેન્જ છે કે એ લોકોના જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એન્જોય કરવા મળે છે, એ લોકોને જે પણ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એન્જોય કરવા મળે છે, એ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ મેન્ટેન રહેવા જોઈએ. મેન્ટેન તો રહેવા જ જોઈએ, પણ સાથે સાથે એ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કોન્સ્ટન્ટલી વધવા પણ જોઈએ. સો
ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ માટે કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અને ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ માટે કોન્સેપ્ટ થઈ ગયો ઇકોનોમિક ગ્રોથ. ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ માટે માથાકૂટ શું હોય કે ભાઈ જેટલી ઇન્કમ છે એ ઇન્કમ મેન્ટેન રહે, જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ મેન્ટેન રહે. એ લોકો ઓલરેડી ડેવલપ તો થઈ ગયા છે, રાઈટ? એ લોકોનું ઓલરેડી ડેવલપમેન્ટ તો થઈ જ ગયું છે. હવે એ લોકો માટે ચેલેન્જ શું છે કે જે ડેવલપમેન્ટ થયેલું છે એને મેન્ટેન રાખે, જે ઇન્કમ છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એને મેન્ટેન રાખે. જ્યારે આપણા જેવી કન્ટ્રીઝ માટે મેઇન ચેલેન્જ શું છે? પહેલા તો નેશનલ ઇન્કમ વધારો. અને નેશનલ ઇન્કમ વધે એટલે નેશનલ ઇન્કમ વધવાની સાથે સાથે લોકોના સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધારો, લોકોનું ડેવલપમેન્ટ કરો. સો from the point of view of Mrs. Ursula Higgs, the solutions for the economic problems of developing countries like India, Pakistan is economic development. આપણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ નું સોલ્યુશન શેમાં છે? વિકાસમાં છે, સર્વાંગી વિકાસ, ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટમાં છે. જ્યારે and for the developed countries it is economic growth, right? So this is how these both concepts are different. If we move on further, the need of improving the level of economic development is not for developing countries alone. હા, અત્યારે આપણે એવું ડિસ્કસ કર્યું કે ડેવલપ કન્ટ્રીઝ માટે ગ્રોથનો કોન્સેપ્ટ એ લોકોને ખાલી નેશનલ ઇન્કમ જ વધારવાની, અને ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ, આપણા જેવી ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ માટે નેશનલ ઇન્કમ પણ વધી જોઈએ અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ વધવા જોઈએ. ખબર પડે શું કહું છું? ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ માટે ચેલેન્જ છે કે એ લોકોના જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે, નેશનલ ઇન્કમ તો એ લોકોની ઓલરેડી હાઈ છે, તો એને મેન્ટેન રાખો. અને મેન્ટેન રાખવાની સાથે સાથે હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ મેન્ટેન રહેવા જોઈએ. જ્યારે આપણા જેવી કન્ટ્રીઝ માટે શું ચેલેન્જ છે? પહેલા તો નેશનલ ઇન્કમ વધારો અને સાથે સાથે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ કોન્સ્ટન્ટલી વધારો. એટલે ઉર્સુલા હિક્સ એવું કહે છે કે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ માટે ગ્રોથનો કોન્સેપ્ટ યુઝફુલ છે, ત્યારે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ માટે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટનો કોન્સેપ્ટ યુઝફુલ છે. બટ અહીંયા શું કહે છે? એવું જરૂરી નથી કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ખાલી ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ માટે જ યુઝફુલ છે. સમજો, પહેલા એવું બાયફર્કેશન કરી નાખ્યું કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ એટલે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટનો કોન્સેપ્ટ કામમાં આવે અને ડેવલપ કન્ટ્રીઝ એટલે ઇકોનોમિક ગ્રોથનો કોન્સેપ્ટ કામમાં આવે. પણ હવે અહીંયા એવું કહે છે કે એવું જરૂરી નથી કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટનો કોન્સેપ્ટ, અગેન અહીંયા એવું કહે છે કે એવું જરૂરી નથી કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટનો કોન્સેપ્ટ ખાલી ને ખાલી ઇન્ડિયા જેવી ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ માટે જ યુઝફુલ છે. એ કોન્સેપ્ટ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝને પણ યુઝફુલ થાય છે. એ કોન્સેપ્ટ ડેવલપ કન્ટ્રીને પણ યુઝફુલ થાય છે, પણ બંનેના ઓબ્જેક્ટિવ અલગ અલગ છે. ડેવલપમેન્ટનો કોન્સેપ્ટ યુઝ કરવાના બંનેના ઓબ્જેક્ટિવ્સ અલગ અલગ છે. સો કેવી રીતે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ શું એમ કરે છે અને ડેવલપ કન્ટ્રીઝ શું એમ કરે છે? આ યાદ રાખજો, ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ એટલે કે ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રીઝ અને ડેવલપ કન્ટ્રીઝ એટલે કે ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, નોર્વે, અમેરિકા જેવી કન્ટ્રીઝ. Developing countries aims at improving standard of living of people by reducing poverty and unemployment. આપણે લોકો શું વિચારીએ કે લોકોનું ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ, લોકોનું ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ, પણ કેવી રીતે? લોકોનું ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ પણ કેવી રીતે? લોકોનું ડેવલપમેન્ટ થવું જોઈએ બે રીતે, પોવર્ટી ઘટાડીને અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઘટાડીને. પોવર્ટી અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઘટશે તો લોકોની જોડે પૈસા આવશે, ઇન્કમ જનરેશન થશે. ઇન્કમ જનરેશન થશે તો લોકોનો પરચેઝિંગ પાવર વધશે. પરચેઝિંગ પાવર વધશે તો લોકો પોતાના સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ સેટિસ્ફાઈ કરી શકશે. સો ધેટ વિલ ઇમ્પ્રુવ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ. તો આપણા જેવી કન્ટ્રીઝ માટે ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? ઇન્કમ વધારો, એમ્પ્લોયમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરો, પોવર્ટી ઘટાડો અને સાથે સાથે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇમ્પ્રુવ કરો. ત્યારે ડેવલપ કન્ટ્રીઝ માટે શું ઓબ્જેક્ટિવ હોય? ડેવલપ કન્ટ્રીઝ માટે ઓબ્જેક્ટિવ હોય મેન્ટેનિંગ ધી પ્રેઝન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ એઝ આઈ એક્સપ્લેન. તો આપણા લોકો માટે ઓબ્જેક્ટિવ છે, આપણા લોકો માટે કોન્સેપ્ટ છે
પોવર્ટી ઘટાડો, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ ઘટાડો અને સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ વધારો. જ્યારે ડેવલપ કન્ટ્રીઝ માટે ઓબ્જેક્ટિવ શું છે? જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એને મેન્ટેન રાખો. So this is how both the concepts are required in both the countries. So this is basic. This is basic. After this, the concept is economic growth. Now, economic growth માં ત્રણ ટોપિક્સ છે. પહેલું છે ઇકોનોમિક ગ્રોથ નો મીનિંગ, સેકન્ડ છે ડેફિનેશન્સ એન્ડ થર્ડ છે લિમિટેશન્સ ઓફ ધીસ કોન્સેપ્ટ. ઇકોનોમિક ગ્રોથના કોન્સેપ્ટમાં આ ત્રણ ટોપિક્સ એક્સપ્લેન કરેલા છે: મીનિંગ, ડેફિનેશન એન્ડ લિમિટેશન. મીનિંગ, definitions and limitations. Now, meaning of economic growth मतलब કે આ basic introduction છે. meaning of economic growth એ basic introduction છે topic નું. This is the basic introduction of the concept of economic growth. Now, what is meant by growth? What is meant by economic growth? So here you can see three small paragraphs on your screen. તમને સ્ક્રીન ઉપર ત્રણ પેરેગ્રાફ દેખાતા હશે. આ પહેલા પેરેગ્રાફમાં લખ્યું છે word economic growth relates to the long run increase in the total output of an economy. समझो, long run increase in the total output of the economy. ત્રણ વસ્તુ છે. પહેલું long run increase. શું છે? long run increase मतलब કે long term સુધી increase થવું જોઈએ. શું? total output. output means production. શેમાં? તો ઇકોનોમીમાં. मतलब કે output means production. total output means national income. આઉટપુટ નો મતલબ થાય પ્રોડક્શન અને ટોટલ આઉટપુટ નો મતલબ થાય નેશનલ ઇન્કમ ઓફ અ કન્ટ્રી ઓફ એન ઇકોનોમી. તો ઇકોનોમિક ગ્રોથ નો મતલબ શું થાય? ઇકોનોમિક ગ્રોથ નો મતલબ થાય કન્ટ્રીની જેટલી પણ નેશનલ ઇન્કમ છે, જેટલું પણ ટોટલ પ્રોડક્શન છે, જેટલું પણ આઉટપુટ છે એ લોંગ ટર્મ સુધી ઇન્ક્રીઝ થતું રહેવું જોઈએ, લોંગ ટર્મ સુધી વધવું જોઈએ. ઇટ શુડ કોન્સ્ટન્ટલી ઇન્ક્રીઝ. જો અહીંયા ખાલી ને ખાલી પ્રોડક્શન ની જ વાત કરે છે, નેશનલ ઇન્કમ ની જ વાત કરે છે. मतलब કે અહીંયા ખાલી ને ખાલી ક્વોન્ટિટેટિવ વાત થાય છે. અહીંયા ક્યાંય પોવર્ટી, પોપ્યુલેશન, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ એવી કોઈ વાત આવતી જ નથી. સોશિયલ વેલફેર ની વાતો આવતી જ નથી. અહીંયા ખાલી ને ખાલી એવું કહે છે કે ભાઈ હવે ઇન્કમ વધવી જોઈએ અને એ પણ લોંગ ટર્મ સુધી. Secondly, our concept no main was there should be a continuous increase in the real national income and the real per capita income. You already know the concepts of real national income. તમને ખબર જ છે real national income એટલે શું? So monetary national income ના વધવી જોઈએ, real national income વધવી જોઈએ, real per capita income વધવી જોઈએ. And third short point to remember, it can be said that four things: supply, factors of production, land, labor, capital, entrepreneur. પહેલું છે supply, factor of production નો supply, factor of production ની availability, factor of production ની productivity અને factor of production ની efficiency. supply નો મતલબ તમને બધાને ખબર છે. અવેલેબિલિટી નો મતલબ છે કે એને પ્રોડક્શન માટે અવેલેબલ કરાવડાવવું. થર્ડ છે પ્રોડક્ટિવિટી, मतलब કે ઓછામાં ઓછા ટાઈમમાં પ્રોડક્શન કરવું, ઓછામાં ઓછા વેસ્ટેજ થી પ્રોડક્શન કરવું. અને ચોથું છે એફિશિયન્સી, मतलब કે ઓછામાં ઓછા ખર્ચે પ્રોડક્શન કરવું. Again, it can be said that supply, availability, productivity, efficiency of factors of production tends to lead to a continuous increase in real national income and real per capita income.
યાદ રાખી લેજો, અંડરલાઈન કરી નાખજો ટેક્સ્ટબુકમાં. આ કોન્સેપ્ટનો મતલબ થાય કન્ટ્રીમાં જો ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન નો સપ્લાય, જો એ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન ની પ્રોડક્શન માટે અવેલેબિલિટી, જો એ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન ની ઓછામાં ઓછા ટાઈમમાં ઓછામાં ઓછા વેસ્ટેજમાં યુઝ કરવા માટેની પ્રોડક્ટિવિટી, અને જો એ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન ની ઓછામાં ઓછી કોસ્ટ થી યુઝ થશે, જો ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન નું સપ્લાય, અવેલેબિલિટી, પ્રોડક્ટિવિટી એન્ડ એફિશિયન્ટલી યુઝ થાય તો એ કન્ટ્રીમાં રિયલ નેશનલ ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ કરશે, એન્ડ ધેટ વિલ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝ ધ રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ, એન્ડ અલ્ટિમેટલી જો આ ચાર વસ્તુ થશે તો એ કન્ટ્રીનો ગ્રોથ પણ વધારશે. ધેટ વિલ લીડ ઇન ધી ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઓફ અ નેશન. એ કન્ટ્રીના ઇકોનોમિક ગ્રોથમાં પણ વધારો કરશે. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ ધ મીનિંગ. બેઝિક વસ્તુ યાદ રાખો. પહેલી વસ્તુ, ઇકોનોમિક ગ્રોથ કોને કહેવાય? ઇકોનોમિક ગ્રોથ એને કહેવાય કે કોઈ પણ કન્ટ્રી હોય એ લોંગ ટર્મ સુધી એની પ્રોડક્શન કેપેસિટીને મેન્ટેન રાખે, એ લોંગ ટર્મ સુધી એની નેશનલ ઇન્કમને મેન્ટેન રાખે, એને ઇકોનોમિક ગ્રોથ કહેવાય. સેકન્ડ વસ્તુ યાદ રાખવાની, ઇકોનોમિક ગ્રોથ મતલબ કે શું મોનિટરી ઇન્કમ વધવી જોઈએ? શું ખાલી ને ખાલી મોનિટરી વેલ્યુ ઓફ ઇકોનોમી વધવી જોઈએ? નો. રિયલ નેશનલ ઇન્કમ ને રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ વધવી જોઈએ. કઈ ઇન્કમ? રિયલ નેશનલ ઇન્કમ અને રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ વધવી જોઈએ. પણ આ રિયલ નેશનલ ઇન્કમ ને રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ કેવી રીતે વધે? રિયલ નેશનલ ઇન્કમ ને રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ કેવી રીતે વધે? જ્યારે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન નું સપ્લાય, અવેલેબિલિટી, પ્રોડક્ટિવિટી ને એફિશિયન્ટલી યુઝ થાય ત્યારે કન્ટ્રીમાં રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ ને રિયલ નેશનલ ઇન્કમ વધે. સો ધીસ ઇઝ ધ બેઝિક કોન્સેપ્ટ ઓફ ગ્રોથ. અગેન એક વસ્તુ યાદ રાખજો, અહીંયા હજુ ખાલી ને ખાલી પૈસાની જ વાત આવી છે. ક્યાંય વેલફેરની વાત આવી? ના, નથી આવી. રાઈટ, ધેટ મીન્સ ધીસ કોન્સેપ્ટ ઇઝ ઓનલી ક્વોન્ટિટેટિવ કોન્સેપ્ટ. આ કોન્સેપ્ટમાં ક્યાંય મોનિટરી વસ્તુઓની વાત થતી નથી. આ પૈસા લોકોની પાછળ કેવી રીતે વપરાશે, આ પૈસાનો યુઝ લોકોના ડેવલપમેન્ટ માટે કેવી રીતે યુઝ થશે, કોઈ જ વસ્તુનો આ કોન્સેપ્ટમાં ડિસ્ક્રિપ્શન છે નહીં. હિયર they only talk about maintenance and constant increase in real national income and real per capita income. આ બે જ વસ્તુની વાત થાય છે અહીંયા. So keep in mind. Now what are different definitions given by different economists? Basically definitions of two economists are given in your textbook. તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં ઇકોનોમિક ગ્રોથ માટે બે લોકોની ડેફિનેશન આપેલી છે. કયા બે લોકો? Professor Hansen. What is the view of Professor Hansen? Same thing. Economic growth refers to growth rate of national income or rise in total quantum of goods and services. Simple. Professor Hansen ના point of view થી economic growth કોને કહેવાય? જો કન્ટ્રીની નેશનલ ઇન્કમ અને ટોટલ પ્રોડક્શન વધે. ક્વોન્ટમ મીન્સ ક્વોન્ટિટી, રાઈટ? જો કન્ટ્રીની નેશનલ ઇન્કમ કોન્સ્ટન્ટલી વધે, જો કન્ટ્રીમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ નું પ્રોડક્શન એની ક્વોન્ટિટી ટોટલ વધે તો એને ઇકોનોમિક ગ્રોથ કહેવાય. સિમ્પલ. અગેન હિયર ઓનલી એન્ડ ઓનલી ક્વોન્ટિટેટિવ ક્રાઇટેરિયા ઇઝ એક્સપ્લેન. સોશિયલ ક્રાઇટેરિયાની કે લોકોની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ કેવી રીતે વધે છે, શું છે, કશું જ અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું નથી. And second definition is given by Professor Simon Kuznets. As per the Professor Simon Kuznets, a long-term increase in a capacity of a country to supply diversified economic goods to its people is known as economic growth. Same thing. જો કોઈ country ની capacity, ઇકોનોમિક ગ્રોથ નો મતલબ થાય આ એક કન્ટ્રીની કેપેસિટી છે. કેવી કેપેસિટી? લોંગ ટાઈમ સુધી એના લોકોને ગુડ્સ અને સર્વિસીસ મળતા રહે, એને ઇકોનોમિક ગ્રોથ કહેવાય. બંને જગ્યાએ સેમ જ વાત થાય છે.
ક્વોન્ટિટીની જ વાત થાય છે, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસની ક્વોન્ટિટીની. રાઈટ, હિયર they talk about only and only quantity of goods supplied. હેન્સન કહે છે કે ભાઈ કન્ટ્રીની ગ્રોથ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે કન્ટ્રીની નેશનલ ઇન્કમ ને કન્ટ્રીનું ટોટલ પ્રોડક્શન વધે તો એને ગ્રોથ કહેવાય. સાયમન કુઝનેસ પણ એ જ કહે છે, કોઈ પણ કન્ટ્રીની ડાયવર્સિફાઈડ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ સપ્લાય કરવાની કેપેસિટી, કોઈ પણ કન્ટ્રીની ડાયવર્સિફાઈડ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ લોંગ ટર્મ સુધી સપ્લાય કરવાની કેપેસિટી, અને એ કેપેસિટી કોન્સ્ટન્ટ ઇન્ક્રીઝ થતી રહેવી જોઈએ. જો એ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય તો એને ઇકોનોમિક ગ્રોથ કહેવાય. અગેન બંને જગ્યાએ ખાલી ક્વોન્ટિટેટિવ વાત થાય છે. નેશનલ ઇન્કમ વધવાના કારણે લોકોનું કેટલું વેલફેર થાય છે એની ક્યાંય વાત થાય છે? નો, they don't talk about that. So that's why this concept is only and only quantitative. આ કોન્સેપ્ટ ખાલી ક્વોન્ટિટેટિવ છે. ચલો ભાઈ ટોટલ પ્રોડક્શન વધ્યું તો કન્ટ્રીનો ગ્રોથ થઈ ગયો, રાઈટ. અહીંયા ખાલી ક્વોન્ટિટેટિવ વાત થાય છે. એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ, સર ક્વોન્ટિટેટિવ ને ક્વોલિટેટિવ ગ્રોથ કોને કહેવાય? ક્વોન્ટિટેટિવ ગ્રોથનો મતલબ થાય તમે મોટા થઈ ગયા, ઉંમરમાં મોટા થઈ ગયા, તો એને ક્વોન્ટિટેટિવ ગ્રોથ કહેવાય. પણ ઉંમરમાં મોટા થઈ ગયા સાથે બુદ્ધિ બાળક જેવી જ હોય તો એને ક્વોલિટેટિવ ગ્રોથ ના કહેવાય. મોટા થવાની સાથે સાથે જો બુદ્ધિ પણ વધે તો એને ક્વોન્ટિટેટિવ ચેન્જ પણ કહેવાય અને ક્વોલિટેટિવ ચેન્જ પણ કહેવાય. પણ ઘણા લોકો કેવા હોય, રાહુલ ગાંધી જેવા, મોટા તો થઈ જાય પણ બુદ્ધિ બાળક જેવી જ હોય, તો એને ખાલી ક્વોન્ટિટેટિવ કહેવાય, રાઈટ. સો ક્વોન્ટિટેટિવ અને ક્વોલિટેટિવમાં ફરક એટલો છે કે જો કન્ટ્રીમાં નેશનલ ઇન્કમ વધે, ખાલી ને ખાલી નેશનલ ઇન્કમના ગ્રોથને કન્સિડર કરતા હોઈએ તો એને ક્વોન્ટિટેટિવ ચેન્જ કહેવાય. પણ ક્વોલિટેટિવ ચેન્જ કોને કહેવાય? એ નેશનલ ઇન્કમ વધવાના કારણે લોકોના સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ પણ વધવા જોઈએ, લોકોની ફિઝિકલ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ પણ વધવી જોઈએ, લોકોની ફેસિલિટીઝ પણ વધવી જોઈએ, લોકોની સર્વિસીસ પણ વધવી જોઈએ, તો એને ક્વોલિટેટિવ ચેન્જ પણ કહેવાય. આપણા લોકો માટે ચેલેન્જ શું છે? નેશનલ ઇન્કમ બી વધવી જોઈએ અને એ નેશનલ ઇન્કમ વધવાની સાથે સાથે એનો ઉપયોગ આપણા બેટરમેન્ટ માટે, લોકોના વેલફેર માટે, પોવર્ટી રિડ્યુસ કરવા માટે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રિડ્યુસ કરવા માટે થવો જોઈએ. પણ અમેરિકા જેવી કન્ટ્રીઝ માટે એવો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. એ લોકોએ તો પોવર્ટી ને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ બધું ક્યારનું ક્યાંય માળીએ મૂકી દીધું. અત્યારે એ લોકો માટે મેઇન ચેલેન્જ શું છે કે ચલો ભાઈ બધી હવે બધા સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ તો છે, હવે એને આપણે મેન્ટેન કેવી રીતે રાખીએ? એ લોકો માટે ક્વેશ્ચન જ. એટલા માટે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રીઝ માટે ઇકોનોમિક ગ્રોથનો કોન્સેપ્ટ છે, કારણ કે એ લોકો માટે ચેલેન્જ છે કે ભાઈ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ તો અચીવ કરી લીધા, ભાઈ હવે જે છે એને મેન્ટેન રાખો અને એને લોંગ ટર્મ સુધી ઇન્ક્રીઝ કરી રાખો. ત્યારે આપણા લોકો માટે ચેલેન્જ શું છે? ક્વોન્ટિટી પણ વધવી જોઈએ, સાથે સાથે લોકોની ક્વોલિટી પણ વધવી જોઈએ. So that's why concept of growth is only and only quantitative. અહીંયા ખાલી ને ખાલી પૈસાની વાત થશે. આના કારણે લોકોનું વેલફેર કેટલું થયું ક્યાંય વાત નહીં આવે. ગ્રોથ વધવાની સાથે સાથે કન્ટ્રીમાં કયા કયા ચેન્જીસ આવ્યા એની ક્યાંય વાત નહીં આવે. ગ્રોથ વધવાની સાથે સાથે કન્ટ્રીની અલગ અલગ જાતની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં, સોશિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં કેવા ચેન્જીસ આવ્યા એની ક્યાંય વાત નહીં આવે. અહીંયા ખાલી ને ખાલી પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ એન્ડ નેશનલ ઇન્કમ ઇન્ક્રીઝની જ વાત આવશે. And that's why this concept is having certain limitations. આ કોન્સેપ્ટના ઘણા બધા લિમિટેશન્સ છે. Now what are the limitations? The limitations are four. ચાર લિમિટેશન્સ છે. એમાં પહેલું લિમિટેશન છે, as we discussed, this considers only and only quantitative change. આ કોન્સેપ્ટમાં કે ક્વોલિટીની તો વાત થતી જ નથી. નેશનલ ઇન્કમ વધવાની સાથે સાથે લોકોની ફિઝિકલ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ કેટલી વધી, લોકોના સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કેટલા વધ્યા, this concept do not talk about that. That is its first limitation. Second, as I explained, institutional and psychological factors remains as before. અહીંયા કન્ટ્રીમાં બીજા કોઈ ચેન્જીસ એ લોકો કન્સિડર કરતા નથી, રાઈટ. અહીંયા ખાલી ને ખાલી નેશનલ ઇન્કમની જ વાત કરે છે. એ નેશનલ ઇન્કમની સાથે સાથે કન્ટ્રીના લોકોમાં, કન્ટ્રીના લોકોની સાયકોલોજીમાં શું ચેન્જીસ આવ્યા એની આ કોન્સેપ્ટમાં ક્યાંય વાત થતી નથી. Third limitation, this too we already discussed, narrow concept. This concept is narrow and depicts only and only the rise in rate and extent of output. Output નો મતલબ થાય પ્રોડક્શન.
આ કોન્સેપ્ટ ખાલી ને ખાલી કન્ટ્રીમાં કેટલું ટોટલ પ્રોડક્શન વધ્યું, કેટલી ટોટલ નેશનલ ઇન્કમ વધી એની જ વાત કરે છે. આ કોન્સેપ્ટ બીજી કોઈ વાત કરતો નથી. એન્ડ લાસ્ટ લિમિટેશન ઇઝ not of much use in understanding the welfare of people. આ કોન્સેપ્ટ આખો ચલાયો એમાં ક્યાંય કોઈ જેવી વાત આવી કે ભાઈ આના કારણે લોકોનું વેલફેર કેટલું વધ્યું એ આ કોન્સેપ્ટમાં પ્રેઝન્ટ થાય છે? કશી જ વાત નથી આવતી. This concept is not of much use in the understanding the welfare of people. So this concept fails in understanding the welfare of people. આ ચાર લિમિટેશન્સ છે. પહેલામાં પહેલું લિમિટેશન ખાલી ને ખાલી ક્વોન્ટિટેટિવ ચેન્જીસ. સેકન્ડ છે કે આ કોન્સેપ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ સાયકોલોજીકલ ફેક્ટર્સને ઇગ્નોર કરે છે. થર્ડ છે કોન્સેપ્ટ નેરો છે. કેમ? કારણ કે ખાલી ને ખાલી નેશનલ ઇન્કમ અને આઉટપુટ એટલે કે પ્રોડક્શનને જ ધ્યાનમાં લે છે, બાકી કોઈ વસ્તુ ધ્યાનમાં લેતો નથી. અને ચોથું, આ કોન્સેપ્ટમાં ક્યાંય લોકોનું કેટલું વેલફેર થયું એની ગણતરી કરવામાં આવતી નથી. So this concept neglects and fails in understanding the welfare of people. So these are the four limitations of the concept of economic growth. Clear? Now I am ending this call. Rejoin. Call end કરું છું. Rejoin કરો. ચલો.